Hello friend, welcome back. Now in previous videos of this heterocyclic compound topic, we have completed introduction of the heterocyclic compound, nomenclature of heterocyclic compound, classification of heterocyclic compound, and with classification some molecular orbital picture of the furan. Now today I am going to discussing with you the next and very important part of this topic, that one is called as the molecular orbital picture of. This is very interesting part related with this. This is called as the molecular orbital picture of pyrrole, because pyrrole is also very important heterocycle, or pyrrole is also called as the azole. Now dear student, what happens in the molecular orbital picture of the pyrrole, or what happens in the molecular orbital picture of the azole? See toward the board. As all you know very well, what is the meaning of pyrrole? Pyrrole is nothing but the five-membered heterocycle containing nitrogen atom as a heteroatom. This is the pyrrole. You know, in pyrrole, 4 carbon atom is there, and each carbon attached to another carbon via multiple bond, that is double bond, and nitrogen atom containing the one lone pair. Now what's happened in this case? The each carbon atom in the pyrrole is sp2 hybridizer, and nitrogen atom in the pyrrole is also sp2 hybridizer, because as we have discussed in previous lecture, if you wish to maintain the aromaticity, the complete delocalization in that molecule must be present. If complete delocalization is there, then at that time we can say the compound is aromatic, otherwise we cannot say the compound is aromatic. Now what's happened whenever we are discussing about the hybridization phenomenon? As all you know very well, electronic configuration of carbon atom in ground state 1s2, 2s2, 2p2. This is the electronic configuration of carbon in ground state. But all you know very well, carbon always present in their excited state. Therefore, electronic configuration of carbon in their excited state 1s2, 2s1, 2px1, 2py1 and 2pz1. This is the electronic configuration of carbon in excited state. As all you know very well, in 2s contain only 1 electron, in 2p contain the 3 electron. For example, 1, 2, 3 electron, and mixing of 1s and 2p orbital takes place. And after mixing, it gives the 3 new orbital, and such a new orbital is called as the hybrid orbital, which is called as sp2, sp2 and sp2. And one orbital remains unhybrid, which is called as the unhybridized p orbital. Okay. आता बाळांनो, हे झालं कार्बनच्या बाबतीमध्ये. Suppose for example now we are going toward this nitrogen atom. You know atomic number of nitrogen is 7. Therefore electronic configuration is 1s2, 2s2, 2p3. This is the electronic configuration of nitrogen. आता मला सांगा, मग नायट्रोजनचं काय होणार? तुम्हाला सगळ्यांना माहित आहे, हा 2s2 आहे. त्याच्यानंतर तुम्हाला माहित आहे की this is a 2p3, 1, 2 and 3. But nitrogen atom is sp2 hybridized, and this sp2 hybrid orbital form a 3 sigma bond, 2 sigma bond with carbon atom and 1 sigma bond with hydrogen atom. मग मला सांगा, जर असं असेल तर मग काय होईल? याच्यामधला जो 2s चा इलेक्ट्रॉन आहे, हा जो 2s चा इलेक्ट्रॉन आहे, 2s चा इलेक्ट्रॉन 2pz मध्ये जाईल. म्हणजे z ऑर्बिटल बिकम द पेअरिंग आफ्टर एक्सायटेशन ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन. आणि असं झाल्यामुळे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन काय झालं? हा 1 झाला, नंतर हा काय झाला? 1 1, आणि ते काय झाले? 2. आणि या तिघांची मिक्सिंग होती, आणि असे तुम्हाला नवीन हायब्रिड ऑर्बिटल मिळतात. आणि दिस इज कॉल्ड ॲज द sp2, sp2 and sp2. आणि शेवटचं जे pz आहे, that remains unhybridized, which contain the 2 electron, that means lone pair. आता मी जर तुम्हाला वाटल्याचं मॉलिक्युलर ऑर्बिटल तुम्हाला सगळं लिहावं लागेल परीक्षेमध्ये. यू राईट डाउन ऑल दिस थिंग्स इन युअर एक्झामिनेशन. हाऊ टू राईट द मॉलिक्युलर ऑर्बिटल पिक्चर ऑफ दिस नायट्रोजन atom? Very simply, write down first structure of this pyrrole, then write down this exact structure presenting the carbon atom. Write down electronic configuration of carbon in the ground state, then excited state, show the molecular orbital diagram, and then finally mixing of these 3 orbital takes place and it gives the 3 sp2 hybrid orbital. सेम थिंग्स नायट्रोजनचं पण तुम्हाला दाखवावं लागेल. मग नंतर बाळांनो, तुम्हाला माहिती आहे कसं स्ट्रक्चर करणार तुम्ही? हा तुमचा कार्बन, हा दुसरा कार्बन, नंतर हा तिसरा कार्बन, चौथा कार्बन, आणि हा त्याचा नायट्रोजन, राईट? मग प्रत्येक कार्बन जो एकमेकांसोबत ओव्हरलॅपिंग करतो, प्रत्येक कार्बन हे 2 इलेक्ट्रॉन, ही जी ओव्हरलॅपिंग आहे, दिस ओव्हरलॅपिंग इज कॉल्ड द sp2 sp2 ओव्हरलॅपिंग. इट मीन्स दॅट each carbon forms a sigma bond with another carbon by sp2 sp2 overlapping.
सेम थिंग्स हॅपन्स हिअर. मग हा कार्बन सुद्धा या कार्बन सोबत ओव्हरलॅपिंग करणार अँड दिस ओव्हरलॅपिंग इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज द sp2 हिअर ऑल्सो हा कार्बन या कार्बन सोबत करणार आणि ही सुद्धा ओव्हरलॅपिंग कोणती आहे sp2 मतलब each carbon forms a two carbon sigma bond by sp2 overlapping. आता राहिलेला जो एक sp2 happy orbital आहे तो sp2 happy orbital overlap with the hydrogen atom that is s orbital of hydrogen. म्हणून ही जी ओव्हरलॅपिंग असेल त्या ओव्हरलॅपिंगला म्हणतो आपण sp2s. इथं सुद्धा सेम होईल म्हणजे हा जो असेल तो sp2 असेल आणि हायड्रोजन सोबत ओव्हरलॅप करेल म्हणून याला म्हणतो आपण sp2s. इथे सुद्धा तो हायड्रोजन सोबत ओव्हरलॅप करेल म्हणून याला म्हणतो आपण sp2s ओव्हरलॅपिंग. आणि दिस वन इज आल्सो sp2s ओव्हरलॅपिंग म्हणून तो हायड्रोजन सोबत ओव्हरलॅप करेल. आता हे झालं कार्बनचं. आणि प्रत्येक कार्बनला एक अनहॅब्रिडाइज्ड p z ऑर्बिटल आहे. ईच कार्बन हॅव वन अनहॅब्रिडाइज्ड p z ऑर्बिटल. तुम्हाला माहिती आहे प्रत्येकामध्ये एक इलेक्ट्रॉन आहे. आणि मग नंतर हे अनहॅब्रिडाइज्ड p z ऑर्बिटल साइड वाइज ओव्हरलॅप करतील आणि दॅट गिव्ह द कार्बन कार्बन पाय बॉन्ड. येस ऑर नो. आता प्रत्येक कार्बन आयटम ईच कार्बन फॉर्म्स अ sigma bond with nitrogen atom by again sp2 overlapping. This carbon also forms a sigma bonds with nitrogen atom by sp2 and nitrogen forms sp2s overlapping with hydrogen atom. This is sp2s overlapping. This is sp2s overlapping with hydrogen. Yes or no? आणि नायट्रोजनचे जे लोन पेअर आहे दिस लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेझेंट इन अनहॅब्रिडाइज्ड p z ऑर्बिटल. लक्षात तुमच्या. सो दिस इज द very interesting part of this topic as per my idea. I hope that you don't have any problem related with this phenomenon. म्हणजे जर परीक्षेमध्ये तुम्हाला प्रश्न विचारला गेला what is the molecular orbital picture of this nitrogen atom, then you write down all these things related with this. असं मला वाटतं की तुम्हाला याच्यात काही अडचण नसावी. This is the molecular orbital picture of the nitrogen atom. लक्षात तुमच्या. म्हणून write down electronic configuration of carbon, nitrogen and then write down the molecular orbital picture of the exact pyrrole. What is the molecular orbital picture of this pyrrole? Each carbon forms a 2 sigma bond by sp2 overlapping. पण हे दोन कार्बन सोबत करतील पण हा जो कार्बन आहे एका कार्बन सोबत करेल आणि एका नायट्रोजन सोबत करेल. कळलं का तुम्हाला? म्हणून हे थोडं सगळ्या गोष्टी तुम्हाला माहित असणं अतिशय गरजेचं आहे. तुमच्या समोर दिसतंय. म्हणून दिस इज द मॉलिक्युलर ऑर्बिटल पिक्चर ऑफ पायरोल. आता याच्यानंतर जाऊ the next and very much important part of this topic, that one is called that after this molecular orbital picture of the pyrrole. Now we are going toward the next and very interesting part of this topic, that one is called as the molecular orbital picture of the thiopene. आता मला तुम्हाला थायोफिनच्या बाबतीमध्ये मी बोलावं असं मला अपेक्षित नाही का तर थायोफिन हा कोणासारखा आहे? अक्सोल सारखाच आहे. दॅट इज फ्युरॅन सारखा आहे. म्हणून थायोफिनचं मॉलिक्युलर ऑर्बिटल पिक्चर सांगण्याची गरज नाही. तरी पण मी तुम्हाला 1-2 मिनिटांमध्ये सांगतो. आता जेव्हा आपण मॉलिक्युलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर आपण थायोफिनचं बघतो मी तुम्हाला फक्त 2 मिनिटात सांगतो काय होतं थायोफिन मध्ये. तेव्हा हा सल्फर आहे. थायोफिन म्हटल्यानंतर काय 5 मेंबर हेटेरोसायकल कंटेनिंग द सल्फर ॲटम. जसं आपण ऑक्सिजनचं बघितलं तसंच थायोफिनचं आहे. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ कार्बन तुम्हाला माहित आहे. कार्बनचं हायब्रिडायझेशन sp2 आहे आणि सल्फरचं पण हायब्रिडायझेशन तुम्हाला sp2 आहे. आणि मग नंतर each carbon forms a sp2 overlapping with another carbon, also sp2 with this carbon, but carbon sulfur आणि सल्फर कडे जे लोन पेअर आहेत त्याच्यापैकी एक लोन पेअर असतो sp2 मध्ये आणि एक लोन पेअर असतो तुमचा अनहॅब्रिडाइज्ड p z ऑर्बिटल मध्ये and that involved in the resonance. So this is the molecular orbital picture of thiopene. I don't want to waste your time because you see the oxygen atom molecular orbital picture of the furan, same structure for thiopene is there. आता मी तुम्हाला एक शेवटचं मॉलिक्युलर ऑर्बिटल पिक्चर सांगतो. ते शेवटचं मॉलिक्युलर ऑर्बिटल पिक्चर असेल कोणाचं? पिरिडीनचं. ते 6 मेंबर हेटेरोसायकल आहे. माइट मे हॅपन दे आस्क यू द क्वेश्चन इन एक्झामिनेशन व्हाट इज द मॉलिक्युलर ऑर्बिटल पिक्चर ऑफ द पिरिडीन. नाउ सी हियर व्हाट हॅपन्स इन द पिरिडीन when we going to discussing the molecular orbital picture of the pyridine. तुम्हाला माहिती आहे की पिरिडीन हा 6 मेंबर हेटेरोसायकल आहे. पिरिडीन जर 6 मेंबर हेटेरोसायकल असेल दिस इज अ 6 मेंबर हेटेरोसायकल कंटेनिंग नायट्रोजन ॲटम. दिस इज कॉल्ड द पिरिडीन. राईट. तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे की नायट्रोजनवर लोन पेअर आहेत अँड यू नो व्हेरी वेल द हायब्रिडायझेशन ऑफ आल्सो कार्बन ॲज वेल एज नायट्रोजन इज sp2. आता sp2 असल्याशिवाय तुम्हाला ओव्हरलॅप डिलोकलायझेशन होणार नाही. and whenever delocalization is there then at that time we maintain the aromatic character. म्हणून तुम्हाला प्रत्येकाचं हायब्रिडायझेशन sp2 असलं पाहिजे. आता मला तुम्हाला कार्बनचं सांगण्याची गरज नाही. तुम्हाला सगळ्यांना कार्बनचं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन माहित आहे. 1s2 2s2 2p2. नंतर याच कार्बनचं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन एक्सायटेड स्टेट मध्ये 1s2 2s1 2px1
2py1 2pz1 या दोघांची मिक्सिंग होती आणि एक तुम्हाला रिमेन्स राहतो तो म्हणजे अनहॅबिटाइज्ड. ते मला तुम्हाला सांगण्याची गरज नाही. 1 2 3 these three mix together and that gives mean orbital, that one is called the hybrid orbital. आणि हा जो p असेल तो रिमेन्स अनहॅबिट असेल. हे झालं तुमचं कार्बनचं, म्हणजे हे 3 झाले कार्बनचे sp2. नंतर नायट्रोजनचं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन तुम्हाला माहिती आहे. नायट्रोजनचं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p3. तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे की या केस मध्ये नायट्रोजन फक्त दोनच सिग्मा बॉन्ड तयार करतो. इकडे बघा, म्हणजे थोडासा पायरोल मध्ये आणि याच्यामध्ये फरक आहे. कसा फरक आहे? जेव्हा तुम्ही हे 2s2 घेता आणि जेव्हा तुम्ही इथं 2p3 घेता, 2p3 1 2 3 मिक्सिंग या तिघांची होती. म्हणजे मिक्सिंग मध्ये काय होतं, एका ऑर्बिटल मध्ये लोन पेअर आहेत आणि दोघांमध्ये सिंगल इलेक्ट्रॉन आहे आणि हा जो इलेक्ट्रॉन आहे दॅट रिमेन्स अनहॅबिटाइज्ड. म्हणजे हे जे 3 दिसतात तुम्हाला, हे 3 कोण आहेत? sp3 आणि हे pz आहे which is unhybridized. आता आउट ऑफ 3 sp3 1 sp3 contain the lone pair. म्हणजे हे जे लोन पेअर तुम्हाला दिसतात, दिस लोन पेअर प्रेझेंट इन हायब्रिड ऑर्बिटल. कळलं का तुम्हाला मी काय सांगतोय? आणि शेवटी तुम्हाला माहिती आहे की दोन जे सिंगल इलेक्ट्रॉन दिसतात दॅट फॉर्म्स अ सिग्मा बॉन्ड विथ कार्बन ॲटम. आलं लक्षात? मग आता जेव्हा आपण याचं मॉलिक्युलर ऑर्बिटल पिक्चर बघतो, बघा बाळांनो, हा तुमचा कार्बन, हा दुसरा कार्बन, हा तिसरा कार्बन, हा चौथा कार्बन, हा पाचवा कार्बन आणि हा तुमचा नायट्रोजन ॲटम. करेक्ट? आता प्रत्येक कार्बन दुसऱ्या कार्बन सोबत जी ओव्हरलॅपिंग करतो ती कोणती ओव्हरलॅपिंग असेल? sp2. आता पुन्हा डबल सांगण्याची गरज नाही. दिस कार्बन आल्सो फॉर्म्स sp2 ओव्हरलॅपिंग. करेक्ट? हे सुद्धा दोन कार्बन एकमेकांसोबत कोणते ओव्हरलॅपिंग करतील? sp2. हे सुद्धा दोन कार्बन एकमेकांसोबत कोणते ओव्हरलॅपिंग करतील? sp2. आणि कार्बन नायट्रोजन मध्ये जी ओव्हरलॅप असेल, कार्बन नायट्रोजन मध्ये दॅट ओव्हरलॅपिंग इज आल्सो कोणती ओव्हरलॅपिंग असेल? sp2. का तर ह्याचा एक इलेक्ट्रॉन इथे, ह्याचा एक इलेक्ट्रॉन इथे. आता मला सांगा, ह्याचा एक इलेक्ट्रॉन इथे, ह्याचा एक इलेक्ट्रॉन इथे. आता हे झाले sp2. आता तुम्हाला माहिती आहे की प्रत्येक कार्बन हायड्रोजन सोबत sp2s ओव्हरलॅपिंग करतो. मी याचा एक इलेक्ट्रॉन, याचा एक इलेक्ट्रॉन, का तर 3 इलेक्ट्रॉन आहेत, 3 सिग्मा बॉन्ड तयार होतील. मग हा सुद्धा कार्बन हायड्रोजन सोबत कोणती करणार? दिस इज कॉल्ड द sp2s. दिस इज आल्सो कॉल्ड द sp2s ओव्हरलॅपिंग. दिस वन इज आल्सो sp2s ओव्हरलॅपिंग and this one is also sp2s overlapping. आता तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे की प्रत्येक कार्बनला एक अनहायब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल आहे आणि नायट्रोजनचे जे लोन पेअर आहेत ते कोणामध्ये आहेत? sp2 मध्ये आहेत. दिस इज द लोन पेअर ऑफ नायट्रोजन ॲटम व्हिच इज प्रेझेंट इन sp2. तुम्ही ते वरती दाखवू शकता sp2 लोन पेअर. हे जे लोन पेअर तुम्हाला दिसतात ते कशात आहेत? sp2. पण याचा सुद्धा एक अनहायब्रिडाइज्ड p आहे. दिस इज अनहायब्रिडाइज्ड p. याही कार्बनचा अनहॅबिटाइज्ड p, याही कार्बनचा, आणि हे सगळे अनहॅबिटाइज्ड p साइड वाइज ओव्हरलॅपिंग करून तुम्हाला 3 पाय बॉन्ड तयार करतात. आणि दिस इज द मॉलिक्युलर ऑर्बिटल पिक्चर ऑफ दिस pyridine. म्हणून इफ यू वांट टू राइट डाउन द मॉलिक्युलर ऑर्बिटल पिक्चर ऑफ द pyridine, यू गो व्हेरी सिस्टमॅटिक वे. सगळ्यात पहिल्यांदा तुम्ही पुन्हा एकदा कार्बनचे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिहा, नायट्रोजनचे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिहा आणि कोणाची कशात मिक्सिंग होती ते बघा. मिक्सिंग होत असताना 1s आणि 2p ऑर्बिटल आर मिक्स्ड टुगेदर. And after mixing it gives a 3 new orbital, and such a 3 new orbital is called as the this is not sp3, this is sp2 hybrid orbital. आणि मग तुम्हाला sp2 hybrid orbital मिळाल्याच्या नंतर तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे की प्रत्येक कार्बनची जी ओव्हरलॅपिंग आहे ती sp2 ओव्हरलॅपिंग असेल. सो दिस इज द मॉलिक्युलर ऑर्बिटल पिक्चर ऑफ द pyridine. आय होप तुम्हाला याच्यात काही अडचण येणार नाही. आता बाळांनो, याच्यानंतर मॉलिक्युलर ऑर्बिटल पिक्चरच्या नंतर 1-2 मिनिटात मी तुम्हाला सांगतो व्हॉट अबाउट द एरोमॅटिक कॅरेक्टर ऑफ दिस. मी 2 मिनिटात तुम्हाला सांगतो एरोमॅटिक कॅरेक्टरच्या बाबतीमध्ये मला तुम्हाला काय सांगायचे. बघा, आपण आतापर्यंत क्लासिफिकेशन बघितलं, नॉमेनक्लेचर बघितलं, त्याच्यानंतर मॉलिक्युलर ऑर्बिटल पिक्चर पण बघितलंय. नाउ टुडे आय एम गोइंग टू डिस्कसिंग विथ यू. नाउ वी आर इन द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ दिस टॉपिक. आणखी आपला कुठलाही हेटेरोसायकल तयार झाला नाही. 1-2 मिनिटात मी तुम्हाला सांगतो व्हॉट इज द एरोमॅटिसिटी. मी तुम्हाला 2 मिनिटात सांगतो एरोमॅटिक कॅरेक्टर किंवा एरोमॅटिसिटी. तुम्हाला माहित असावं, aromaticity is a very important and interesting concept present in organic chemistry. If you wish to decide the aromatic character, then you must be follow the 4 rules. That one is very supreme and prime to decide the aromaticity. The first rule is there, the structure of the compound is must be cyclic and planar. ते लिहून घ्या वहीमध्ये. म्हणजे त्याचं स्ट्रक्चर हे सायक्लिक प्लॅनर असलं पाहिजे.
दुसरा रूल आहे त्याच्यामध्ये डिलोकलायझेशन असलं पाहिजे. डिलोकलायझेशन मस्ट बी प्रेझेंट. आता डिलोकलायझेशन कधी होईल? डिलोकलायझेशन होण्यासाठी काही कंडिशन्स आहेत. दॅट कंडिशन्स यू मस्ट नो. विच वन इज द कंडिशन ऑफ डिलोकलायझेशन? रेझोनन्स मध्ये ज्या कंडिशन आहेत त्या कंडिशन डिलोकलायझेशनच्या आहेत, पण याच्यात फक्त कंप्लीट डिलोकलायझेशन असलं पाहिजे. व्हॉट इज द कंडिशन ऑफ रेझोनन्स? यू नो, टू डबल बॉन्ड इज मस्ट बी ॲट अल्टरनेट पोझिशन, और पॉझिटिव्ह सिंगल डबल, और निगेटिव्ह सिंगल डबल, और लोन पेअर सिंगल डबल, हे सगळे एकमेकांचे अल्टरनेट असतील तरच डिलोकलायझेशन होईल ना. आता बाळांनो, कंप्लीट डिलोकलायझेशनचा मिनिंग काय? कंप्लीट डिलोकलायझेशनचा मिनिंग काय? समजा मी जर तुमच्याकडे हा एक कंपाऊंड दिलाय, सपोज आय राईट इन फ्रंट ऑफ यू दिस कंपाऊंड. आता याच्यामध्ये तुम्हाला माहिती आहे दिस मॉलिक्यूल सॅटिस्फाय द कंडिशन ऑफ रेझोनन्स, बट दिस मॉलिक्यूल नॉट सॅटिस्फाय द कंडिशन ऑफ एरोमॅटिसिटी. का? तर डबल सिंगल डबल, पण डबल सिंगल सिंगल डबल नो. आणि समजा मी जर समजा या मॉलिक्यूल मध्ये असं केलं, म्हणजे इथं मी निगेटिव्ह दिला, आता निगेटिव्ह इज इन द रेझोनन्स विथ पाय बॉन्ड. आता मात्र कंप्लीट कंडिशन आली बघा, निगेटिव्ह सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल निगेटिव्ह. दिस इज कॉल्ड कंप्लीट डिलोकलायझेशन. आणि जर एखाद्या मॉलिक्यूल मध्ये कंप्लीट डिलोकलायझेशन असेल, then at that time that molecule satisfy the condition of resonance. आता समजा मी म्हणलं तुम्हाला एखादा आणखी कंपाऊंड तुम्हाला मी लिहितो, सपोज फॉर एक्झाम्पल बिफोर गोइंग टू डिस्कसिंग द एरोमॅटिसिटी. आता मी म्हणलं तुम्हाला हा मॉलिक्यूल आहे, इथं कुठलं डिलोकलायझेशन? येस ऑफ कोर्स, लोन पेअर सिंगल डबल. लोन पेअर सिंगल डबल इज ऑल्सो कंडिशन ऑफ डिलोकलायझेशन. कळलं का तुम्हाला? लोन पेअर सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल लोन पेअर. आलं लक्षात? म्हणजे इफ यू वांट टू डिसाइड द एरोमॅटिक कॅरेक्टर इन एरोमॅटिसिटी, द फर्स्ट रूल कंपाऊंड इज मस्ट बी सायक्लिक अँड प्लॅनर. सेकंड रूल, डिलोकलायझेशन मस्ट बी प्रेझेंट. आणि तिसरा रूल काय? डिलोकलायझेशन डिक्रीज द एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल. ऑब्वियसली एरोमॅटिक कंपाउंड्स इज मोर स्टेबल कंपाउंड. व्हाय? बिकॉज दॅट हॅव अ लोअर एनर्जी. And why the energy is lower? Because in the delocalization energy of that molecule is decreases. आणि शेवटी इट मस्ट बी सॅटिस्फाय द हक्केल रूल, दॅट इज 4n + 2 पाय इलेक्ट्रॉन. तुम्हाला माहित आहे, मग 4n + 2 पाय इलेक्ट्रॉन हा जर तुम्हाला हक्केल रूल सॅटिस्फाय करायचा असेल, 4n + 2 कोणते इलेक्ट्रॉन? पाय इलेक्ट्रॉन. मला सांगा, मग n ची किंमत जर तुम्हाला वाटलं काढा, n इज इक्वल टू काय? पाय - 2/4. आणि n इज मस्ट बी इंटिजर, 0 1 2 3 अँड सो ऑन. मग n इंटिजर येण्यासाठी हाऊ मेनी पाय इलेक्ट्रॉन मस्ट बी प्रेझेंट? एक तर 2 असले पाहिजे, 6 असले पाहिजे, 10 असले पाहिजे, 14 असले पाहिजे अँड सो ऑन, राईट? आता हे कोणचे इलेक्ट्रॉन? दॅट इलेक्ट्रॉन विच इन्व्हॉल्व इन डिलोकलायझेशन. मग ते पाय बॉन्डचे असावं असं कंपल्सरी ना? ते लोन पेअरचे पण चालतील ना? जेवढे इलेक्ट्रॉन त्या डिलोकलायझेशन मध्ये भाग घेतात ते इलेक्ट्रॉन तुम्हाला इथे काउंट करायचे. आता मला सांगा, निगेटिव्ह म्हणजे 2 इलेक्ट्रॉन ना? मग 2 2 2, निगेटिव्हचे 2 पाय, प्रत्येक पाय बॉन्डचे 2 इलेक्ट्रॉन, म्हणजे टोटल किती झाले? 6 इलेक्ट्रॉन. दिस कंपाऊंड इज एरोमॅटिक. मग हेटेरोसायक्लिक कंपाऊंडची एरोमॅटिसिटी कशी डिस्कस करणार तुम्ही? हाऊ वी डिस्कसिंग एरोमॅटिसिटी ऑफ हेटेरोसायक्लिक कंपाऊंड? तुम्हाला कळालं? यू नो व्हेरी वेल. In heterocyclic compound, now we have in our syllabus 3 heterocycles. Out of 3 heterocycle, हा तुमचा पहिला हेटेरोसायकल आहे. This first heterocycle is called as the thiophene. याच्यानंतर हा तुमचा दुसरा हेटेरोसायकल आहे. This heterocycle is called as the pyrrole. Yes or no? This is a pyrrole. Yes, thiophene pyrrole. याच्यानंतर हा तिसरा हेटेरोसायकल आहे, which is called as the what? This is called as the oxole or furan. आणि तुमचा शेवटचा जो हेटेरोसायकल तुमच्या सिलेबसला आहे, दिस हेटेरोसायकल इज कॉल्ड ॲज द पिरिडीन. आता एक 2 मिनिटात मी एरोमॅटिक कॅरेक्टर सांगतो. तुम्हाला माहिती आहे सल्फर मध्ये 2 लोन पेअर जरी असतील तरी ओन्ली 1 लोन पेअर टेकिंग पार्ट इन द डिलोकलायझेशन. मग मला सांगा, ही लोन पेअर जर हे इथे येणार, हे इथे जाणार, म्हणजे दिस लोन पेअर इन्व्हॉल्व इन डिलोकलायझेशन. देयरफॉर दिस लोन पेअर वी आर कन्सिडरिंग इन द हकेल रूल. मग लोन पेअरचे 2 इलेक्ट्रॉन आणि हे 2 पाय बॉन्ड, म्हणजे एकूण 4 इलेक्ट्रॉन. 4 + 2 6 इलेक्ट्रॉन. Out of 6, 4 electron is from 2 pi bond and one lone pair. मग 6 pi electron system जर असेल, ही सुद्धा 6 pi electron system. Same things happen. This also 6 pi electron system. This also 6 pi electron system. Therefore, all these 3 compound is aromatic. Correct? आता जर तुम्हाला असा प्रश्न विचारला, out of these 3 which one is more aromatic? ज्याचं delocalization effective असेल, त्याची एनर्जी कमी असेल, and that shows the more and more aromatic character. आता delocalization depends on what? Delocalization depends on electronegativity or the stability of lone pair. आता मला सांगा, सल्फर, नायट्रोजन, ऑक्सिजन या तिघांची इलेक्ट्रोनेगेटिव्हिटी जर कंपेअर केली तर सल्फरची इलेक्ट्रोनेगेटिव्हिटी कमी आहे as compared to nitrogen and oxygen. If electronegativity of sulfur is less, then sulfur contribute more effectively that lone pair of electron in delocalization ना.
म्हणजे सल्फरची इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी म्हणजे काय? कॅपॅसिटी और टेंडन्सी ऑफ दॅट ॲटम टू ऍक्सेप्ट और विथड्रॉ द शेअर्ड पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन. म्हणजे एखादा एलिमेंट जर शेअर्ड इलेक्ट्रॉन स्वतःकडे ओढत असेल म्हणजे याचा अर्थ त्याची इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी जास्त आहे. आता दुसऱ्याचे स्वतःकडे ओढतो म्हणजे स्वतःचे कसा देईल, तो देणारच नाही ना. म्हणून ऑक्सिजनची इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी सगळ्यात जास्त आहे. मग तो आपले लोन पेअर इझिली इफेक्टिव्हली कॉन्ट्रीब्यूट करत नाही. दे नेव्हर कॉन्ट्रीब्यूट इफेक्टिव्हली लोन पेअर. मग हा जर लोन पेअर इफेक्टिव्ह कॉन्ट्रीब्यूट करत नसेल तर याचं डिलोकलायझेशन इफेक्टिव्ह नाही यांच्या दोघांच्या कंपॅरिझन मध्ये. मग त्यांची एनर्जी एवढी कमी होणार नाही, म्हणून लेस अरोमॅटिक कॅरेक्टर. म्हणून इफ यू विश टू डिसाइड द अरोमॅटिक कॅरेक्टर बिटवीन दिस इज सगळ्यात जास्त अरोमॅटिक कॅरेक्टर असतील थायोसिन मध्ये, म्हणजे थायोल मध्ये, नंतर पायरोल मध्ये आणि नंतर ऑक्सोल मध्ये, राईट, फ्युरॅन मध्ये. आता तुम्हाला कळलं व्हाय दिस कंपाउंड इज अरोमॅटिक, बिकॉज लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज प्रेझेंट ऑन दॅट हेटेरो आयटम दॅट इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूट इन द अरोमॅटिसिटी, राईट. पण तसं पिरिडीनचं नाही का? पिरिडीन मध्ये जे डिलोकलायझेशन आहे, दिस लोन पेअर नॉट इन द कंडिशन ऑफ रेझोनन्स. कधी लक्षात ठेवा, हे लोन पेअर रेझोनन्सच्या कंडिशन मध्ये नाही का? लोन पेअर सिंगल डबल ही कंडिशन आहे, पण लोन पेअर डबल ही कंडिशन नाही, म्हणून हे लोन पेअर रेझोनन्स मध्ये भाग घेत नाही. सच इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, लोकलाइज्ड. आणि या इलेक्ट्रॉनला म्हणतात डिलोकलाइज्ड. कळलं का मी काय म्हणतोय? डिलोकलाइज्ड आणि लोकलाइज्ड. यू कॉन्सन्ट्रेट, यू फोकस ऑन माय वर्ड. लोकलाइज्ड म्हणजे इलेक्ट्रॉन हलणार नाहीत, पण हे इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूट करतात ना, आपण याला म्हणतात डिलोकलाइज्ड. डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज मोर स्टेबल दॅन द लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, म्हणून ही इलेक्ट्रॉनला स्टॅबिलिटी जास्त आहे. आता मला सांगा, मग हे जर इलेक्ट्रॉन याच्या रेझोनन्स मध्ये येत नसतील तर दिस पिरिडीन शो रेझोनन्स ड्यू टू ओनली 3 पाय बॉन्ड ना. मग 3 पाय बॉन्ड म्हणजे किती इलेक्ट्रॉन? 6 पाय इलेक्ट्रॉन. इट कंटेन द प्युअरली 6 पाय इलेक्ट्रॉन इन द अरोमॅटिसिटी. And if it contains the purely 6 pi electron in the aromaticity, therefore in simply we people say that pyridine is the aromatic compound only due to 6 pi electron. आलं लक्षात तुमच्या? आता बघा, तुम्हाला कळलं अरोमॅटिक कॅरेक्टरवर मला तुम्हाला जास्त बोलण्याची गरज नाही. म्हणून if you wish to write the aromatic order, thiophene is more aromatic than pyridine, pyrrole, and pyrrole is more aromatic than furan, right? आता याच्यानंतर मी तुम्हाला एक छोटासा मुद्दा सांगतो जो तुम्हाला थोडासा 1-2 मिनिटाचं काम आहे. ते व्हॉट इज द बेसिसिटी ऑफ कंपॅरिझन बिटवीन पिरिडीन अँड पायरोल. 1-2 मिनिटात हा, मग नंतर आपला ओरिजिनल कंपाऊंड सुरू करता येतील. आता जेव्हा तुम्ही पिरिडीन आणि पायरोलची बेसिसिटी डिस्कस करता, तुम्हाला माहित आहे बेसिसिटी म्हणजे काय? According to Arrhenius concept, the substance which has a tendency to donate the OH- ion in their aqueous solution, that one is called as the base. According to Lori-Bronsted concept, the substance which has a tendency to accept the proton. And according to Lewis concept, the substance which has a tendency to donate the lone pair of electron. म्हणजे तुम्हाला माहित आहे Lewis bases are Lori-Bronsted bases, but Lewis acids are not Lori-Bronsted acid. मग मला सांगा, जर आपण बेसिसिटीचा जर विचार केला, कोणाकोणाचा म्हणतो मी तुम्हाला बेसिसिटी बिटवीन द पायरोल अँड पिरिडीन. आता याच्याकडे पण लोन पेअर आहेत आणि याच्याकडे पिरिडीन मध्ये पण लोन पेअर आहेत, तुम्हाला माहित आहे याच्याकडे पण लोन पेअर आहेत. आता मी जर म्हणलं तुम्हाला आउट ऑफ दिस टू ही लोन पेअर देऊ शकतो, या दोघांमध्ये तुम्ही प्रोटॉन टाका, इथे पण ऍड होऊ शकतो, इथे पण ऍड होऊ शकतो, बट विच हेटेरोसायकल एक्सेप्ट इमिडिएटली प्रोटॉन? तुम्हाला माहित आहे एखाद्या कंपाऊंडची जर तुम्हाला बेसिसिटी डिसाइड करायची असेल, समजा मी म्हणलं तुम्हाला अमोनिया हा बेसिक आहे, हो आहे, वाय याच्यात H+ टाकल्याच्या नंतर अमोनिया बिकम दी NH4+, देन अमोनिया बिकम अमोनियम आयन. And once the ammonia become ammonium, then basicity of ammonia depends on stability of ammonium. Of course, प्रश्नच नाही ना. तुम्ही जर अमोनियाला मोर बेसिक म्हणता तर अमोनियमला स्टॅबिलिटी असली पाहिजे तरच तो अमोनिया प्रोटॉन घेईल ना, नाही अमोनियमला स्टॅबिलिटी नसेल तर अमोनियम तयारच होणार नाही. आणि अमोनियम आयन इज नॉट फॉर्म, देन हाऊ वी डिस्कस द अमोनिया इज मोर बेसिक इन नेचर? नाही, शक्य नाही. मग मला सांगा, आता तुम्ही या दोघांना एक प्रोटॉन द्या, तुम्हीच मला सांगा कोण मोर बेसिक आहे. या दोघांना एक प्रोटॉन दिल्याच्या नंतर जर नायट्रोजननी प्रोटॉन घेतला पायरोलचा तर काय होईल? हा इथे प्रोटॉन आला, हा प्लस होईल. म्हणजे हा प्लस झाला की तुमचा हा कंपाऊंड अरोमॅटिक होता. अरोमॅटिक का होता? ड्यू टू दिस लोन पेअर. पण प्रोटोनेशन झाल्यामुळे अरोमॅटिक कॅरेक्टर लॉस झाले आणि जो अरोमॅटिक होता दॅट बिकम द अँटी अरोमॅटिक. आता मला सांगा, अँटी अरोमॅटिक इज हायली अनस्टेबल ना. तुम्हाला माहित असलं पाहिजे एक स्टॅबिलिटी ऑर्डर कशी आहे, सगळ्यात मोस्ट स्टेबल अरोमॅटिक, त्याच्यानंतर ओपन चेन अॅलिफॅटिक, नंतर अँटी अरोमॅटिक. मग अँटी अरोमॅटिक सगळ्यात अनस्टेबल आहे.
मग पायरोलनी प्रोटॉन घेतल्याच्या नंतर जर तुम्हाला अनस्टेबल कंपाऊंड तयार होत असेल तर पायरोल प्रोटॉन घेणारच नाही ना, पण पिरिडीन मात्र घेईल. वा का? कारण पिरिडीननी प्रोटॉन घेतल्याच्या नंतर जो तुम्हाला पिरिडीनियम आयन तयार होतो, त्या पिरिडीनियम आयन मध्ये कुठल्याच प्रकारचा अरोमॅटिक कॅरेक्टर डिस्टर्ब होत नाहीत. स्टील इट कंटेन दी 6 pi इलेक्ट्रॉन. दिस कंपाऊंड इज अरोमॅटिक. मग मला सांगा, तुम्हीच मला सांगा बरं, दोघांपैकी कोण मोर बेसिक असेल? पिरिडीन इज मोर बेसिक दॅन पायरोल. I will give you a better concept. Localized electron is always more basic than delocalized electron because delocalized electron present in the resonance. So this is the very interesting concept which we are considered here by considering the basicity of this pyridine and pyrrole. पण तुम्हाला लक्षात आलं का? Pyrrole is less basic than pyridine. ते तुमच्या लक्षात आलं असं का? तर एकतर पायरोलचे इलेक्ट्रॉन त्याच्या डिलोकलायझेशन मध्ये आहेत, अरोमॅटिक कॅरेक्टर मध्ये आहेत. That electron is not easily available for the protonation. Therefore pyrrole is less basic than the pyridine. प्रत्येक वर्ड वाईज मध्ये तुम्ही लिहून घ्या. आता याच्यानंतर मी तुम्हाला सांगतो सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा. आता आपण ओरिजिनल पार्ट कडे चाललो. दॅट मीन्स इम्पॉर्टंट पार्ट ऑफ दिस हेटेरोसायक्लिक केमिस्ट्री. नाव जनरल रिएक्टिव्हिटी और इलेक्ट्रोफिलिसिटी. मी 1-2 मिनिटं तुम्हाला बोलतो. बाळांनो, तुम्हाला चांगलं माहिती आहे की अरोमॅटिक कंपाऊंडची सगळ्यात बेस्ट प्रॉपर्टी जर कोणती असेल तर अरोमॅटिक कंपाऊंड सक्सेसफुली यूज इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन. व्हाई? बिकॉज इन अरोमॅटिक कंपाऊंड number of pi electron in the delocalization is more, therefore electron density in that molecule is more, and due to this more electron density electrophile easily approach toward the aromatic compound. And if electrophile easily approach toward the aromatic compound, therefore we simply people says that the aromatic compound is more capable to use electrophilic substitution reaction. आता बाळांनो, आता aromatic compound electrophilic substitution देतात. तुम्हाला माहिती आहे बेन्झीन, नायट्रेशन, सल्फोनेशन, क्लोरिनेशन, सेम थिंग्स हॅपन्स. बेन्झीन सारखे aromatic आहेत, फक्त दिस इज नॉन बेन्झिनल aromatic compound. आता जसं बेन्झीन तुम्हाला aromatic दाखवतो तसं सेम थिंग्स हॅपन्स हियर. पायरोल असेल किंवा पिरिडीन असेल, हे सुद्धा aromatic इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन देतात. आता इथे प्रॉब्लेम आहे इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन मध्ये. कोणता प्रॉब्लेम आहे? आता जेव्हा तुम्ही यांचं इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन बघता, देन व्हॉट इज द जनरल मेकॅनिस्टिक पाथ ऑफ दॅट ESR एकदा तुम्ही समजून घ्या. एकदा जनरल पाथ समजला की तुम्हाला पुढे कुठल्याच रिएक्शन मध्ये इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शनचं मेकॅनिझम मला तुम्हाला सांगण्याची गरज नाही. मी फक्त एकच जनरल एक्झाम्पल तुम्हाला समजून सांगतो. मग तेच एक्झाम्पल सगळ्या रिएक्शनला ऍप्लिकेबल असेल. फक्त काय बदलेल? इलेक्ट्रोफाईल बदलेल. समजा नायट्रेशन असेल, इलेक्ट्रोफाईल NO2. सल्फोनेशन असेल SO3H+, क्लोरिनेशन असेल Cl+, ब्रोमिनेशन असेल Br+. सेकंड अँड थर्ड स्टेप तुमची कॉमनच राहील. पण व्हॉट इज द इम्पॉर्टंट इन दिस रिएक्शन? द इम्पॉर्टंट इन दिस रिएक्शन इज पायरोल और पिरिडीन हाऊ गिव्स इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन. या सगळ्या गोष्टी आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये बघू, नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये बघू. आज आपण जेवढं काही सांगितलंय ते सगळं तुम्हाला लक्षात राहील असं मला अपेक्षित आहे. थँक्यू व्हेरी मच.